like we discussed about introduction of Python. Okay, so anyone having any doubt, please let me know so that we will discuss on that. Otherwise, we will continue with the next topic. Okay, sir. No doubt, sir. No doubt? Mhm. Fine. Yeah, we completed Python introduction now. Okay, so now the next topic is installation. Already we covered this. Okay, if you have anyone installing on your machine, if you are facing any doubts, please let me know so that I will try to help you out. So whenever you are trying to install, call me on my number or WhatsApp me so that I will connect. Okay, is it fine, guys? Okay, sir. Hmm. So the next topic is what is the IDE and what is the editors. Okay. The next topic is what? Next topic is the what is the IDEs and what is the editors. So anyone previously worked on any any language like C language or Python or C++, Java? No, right? No one worked on? Yeah, it's okay. Yeah. So what is mean by IDE and what is mean by editors? So most of you guys aware Notepad, right? So Notepad or Notepad plus plus anything. So present I am going with only Notepad. So this is a Notepad. Okay. Here here I can able to write something. Okay. This is the Python batch 13. Okay. This is the Python batch 13. Okay. All students are Balaya fans only. Okay. So like this we can write. If I want to save this, okay, if I want to save this file, save as, okay, save as. If you see, okay, where is ours? Python batch 13. Yeah, this one is ours. Okay, testing underscore editor. Okay, testing editor. So what is the Python file extension? .py should be there. Okay, .py should be there. Without .py you can't do anything. So I'm giving all files. Okay, .py extension I'm giving and I'm clicking on a save. Okay, so now if I go into that particular folder, okay, inside students batch 13, so I got a testing editor. Okay, testing editor. If you go and see, so I have that information and extension of the file I got in a .py format only. Okay, now but if I want to execute this file,
Okay, if I want to execute file, inside this file, what and all I required, inside this file I need to have a Python code. So to do that, what I'm doing, I'm writing print statement in front of my statement. Okay, so I'm saving this one again. Now I want to compile this. Okay, this is my print statements, right? So indirectly my Python file. So if I want to compile this file, you need to have a Python installed in your machine. Okay, Python మీ machine లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. So now how to check whether I have installed Python or not? By using Python version. Okay, by using this command I will come to know Python is installed on my machine. Now I need to move that particular place. Okay, file ఎక్కడైతే సేవ్ చేశానో అక్కడికి నేను మూవ్ చేయాలండి. cd change directory inside d drive. Okay, inside d drive. Okay, inside Python. Okay, inside Python. Okay, inside students. Okay, better what I will do, I will hit enter here. Okay, what I given, cd d, it will not change. Okay, here it is not changing, don't worry. So better we will do small part here. Open terminal. Okay, in this place only you can click on open terminal. Yeah, I got a D drive inside Python, inside students Python batch 13. Now here also I can check what is the Python version I am having. Okay, so Python hyphen version, not single hyphen. Okay, I got it. What is that? Same version I am having here. Now I want to run this one. Okay, I want to run this file. Yes, Python, you need to type Python. Then after, what is your file name? That file name you need to type. Okay, editor, what is that? Just a second. ls, what is my file name? Testing underscore editor dot py. So for that, Python, okay, yeah, so Python testing editor. Okay, testing editor dot py, enter. So I got it. This is a Python batch 13. All students are Balaya fans only. Okay, so I got a output. Okay, this way editors can work. But if you see, okay, if you see something, I made a mistake. Okay, something I made a mistake. Instead of single quote I given, instead of double quotes, one side I given double quotes, one side I given single quotes. By seeing itself in editor, okay, editor లో చూడగానే మీకు ఎర్రర్ ఏంటి అన్నది అర్థం కాదండి. సరే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నోట్ ప్యాడ్. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ లో ఇది కొంచెం కష్టం. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇంకొక ఎడిటర్కి వెళ్తున్నా. ఓకే, ఇంకొక ఎడిటర్కి వెళ్తున్నా, దట్ ఈస్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్. సో ప్లీజ్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ వాడడానికి ట్రై చేయండి. సో నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో మీరు మంచిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికి ఏం చూపెట్టట్లేదు, బట్ ఇక్కడ కొంచెం లైట్ గా ఉండాల్సింది కొంచెం థిక్ గా కనిపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్. బట్ స్టిల్, ఓకే, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ ప్రాపర్లీ. I know where is the error. So because of that reason I can figure out very easily. If you are new, okay, if you are new, how you will understand? Okay, it's a little toughest part. Okay, next one more syntax I am writing. Okay, str, okay, or str1, string is equal to what I will write, okay, uh, good student I am writing. Okay, good underscore students. Okay, so how can I know whether this is error or not? Okay, it is not even thrown anything. Okay,
Now I am writing str1. Okay, str1. How you will come to know whether you missed quotes or not? So in editors, mostly in editor, few editors are very good. I will show you few more editors. So first we seen Notepad. Now we are seeing Notepad++. Notepad++ also having some issues. You should know the syntax. మీకు syntax తెలిసి ఉంటేనే you can rectify, or one more option. Now I am going back to again my this one. I am executing. So now it is showing you are having error here. Okay, syntax error. What it shown? Syntax error EOL, end of the line while scanning string literals. సో స్ట్రింగ్ లిటరల్స్ లో కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది ఈ లైన్ ఎండ్కి అని చెప్పి ఇక్కడ కర్సర్ చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో బ్యాక్ హియర్ ఇన్ మై ఫైల్ అండ్ ఐ కెన్ మేక్ దిస్. ఓకే, నేనేం చేస్తా, ఇదిని కరెక్ట్ చేస్తాను, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చాను. ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ కంపైలింగ్. So now it is showing good students is not defined. Okay, good students is not defined. So నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లైక్ should be in a quotes. ఓకే, మళ్ళీ తెలిసింది. మళ్ళీ ఏం చేయాలి నేను? I need to go back again. I need to run a same command, python testing editor.py. Now it is executed. I got the output. Okay, or if you are feeling it's not clear, don't worry. Python, if you are seeing font is very small, let me know guys. Okay, otherwise I itself increase the font. Yeah, python test editors.py. Okay, I got the output. So this is a python batch 13, like that I got the output. Is it clear? But if I go, okay, if I go for some other editors, okay, one more editor, please add these editors in your resume. Okay, so next level editor, this is very good editor, I will suggest. Okay, Sublime Text, Notepad++, okay, and what, VS Code. Okay, VS Code comes under editor come IDE, but better write in editors only. Okay, better write in editors only. So now what I am doing, okay, here I am creating one file, or same file I will import. Wait, okay, open file. So where is my file? Inside Python, inside students, inside batch 13. Okay, testing editors. Okay, open. So here if you see, it is very clearly showing. If I am making some wrong, okay, some wrong, it is showing something issue with this line. Okay, something issue with this line, it is shown small line. Okay, small line in below that particular line. So by seeing this one, okay, by seeing this one, you can correct it very easily. So somewhere you are writing wrong syntax. Okay, it will show some red line. Okay, some red line it will show. Now see, something it is showing unnecessary. Okay, but this is my fault anyway. So see, if you observe this one, if you are making anywhere mistake, it will show very easily. So most of the industry, okay, most of the industry or IT companies, they will definitely use, okay, they will definitely use here and there VS Code. ఓకే, విఎస్ కోడ్ని ఇక్కడో అక్కడో ఎక్కడో దగ్గర దీన్ని వాడుకుంటాయండి. ఒకవేళ డెవలపర్ సైడ్ అయితే, ఓకే, డెవలపర్ సైడ్ అయితే ఇదిని వాడేసుకుంటారండి. జాంగో ప్రాజెక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే వేరే ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ ఫ్లాస్క్ కానీ, మల్టిపుల్ ఫైల్స్ తోని ఆపరేషన్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎడిటర్ కమ్ ఐడి. ఓకే, ఐడి లాగా ఎలా పనిచేస్తుంది సార్, ఇది ఎడిటరే అని అన్నారు కదా అంటే, ఎస్, దిస్ విల్ వర్క్స్ యాజ్ అ ఐడి ఆల్సో. ఇదిని ఐడి లాగా కూడా మనం వాడేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు టెర్మినల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, టెర్మినల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మీరు డైరెక్ట్ విఎస్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయడం ఎవరికైనా ప్రాబ్లం అయితే యూ కెన్ టెల్ మీ, సో దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద లైక్ హౌ టు ఇన్స్టాల్ దట్. ఓకే, సో న్యూ టెర్మినల్ అని క్లిక్ చేశాను. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ న్యూ టెర్మినల్ ఐ గాట్ హియర్. ఓకే, I got here, but where is my file? In workspace. Okay, Python my workspace అనే folder లో ఉంది, but I don't want here. So cd dot dot means go back. Okay, one step back or one folder up. So next ls.
Okay, cd students. Okay, where is my folder? Inside student there is a cd python batch 13. Okay, python batch 13. Now ls. Okay, I got a same one. Okay, so now python testing editor dot py. I got a some error. Okay, I got some error here itself. I can figure out. Okay, నేను ఇక్కడనే దాన్ని ఫిగర్ అవుట్ చేయొచ్చు. సేవ్ ఇట్. ఓకే, సేవ్ ఇట్, execute again. Okay, got the output. This is a python batch 30. సో ఈ ఎడిటర్లో, ఓకే, ఈ ఎడిటర్ ఆర్ ఐడిలో మనకున్న ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే, ఓకే, ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. దే విల్ షో హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, చూడండి, ఇది ఎర్రర్ కాదండి. ఇప్పుడు చూడండి, గాట్ ద అవుట్పుట్ రైట్, బట్ ఐ నాట్ సేవ్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూస్తే మీకు వైట్ డాట్ కనిపిస్తుంది. వైట్ డాట్ ఎప్పుడైతే ఏ ఫైల్కి అయితే ఉందో ఆ ఫైల్ సేవ్ కాలేదు అని మీనింగ్. నో ఐఎమ్ ప్రెస్సింగ్ కంట్రోల్ ఎస్. ఓకే, నేను కంట్రోల్ ఎస్ ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నో ఐ గాట్ సేవ్డ్ దిస్ వన్. అగైన్ కమింగ్ టు హియర్, ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. క్లియర్ కదండి? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నెక్స్ట్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ అని కూడా ఉంటుంది. సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఎడిటర్. Okay, you can use it, will be similar to like this, but that is also good editor. Okay, sublime text ఒకసారి ట్రై చేయండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, atom. ఓకే, atom అని కూడా ఒక ఎడిటర్ ఉంటుందండి. మేబీ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సార్, ఎస్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో పైథాన్ అంటే డైరెక్ట్ పైథాన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఏమైనా ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి సార్? డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు పైథాన్ కోడ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ కావాలంటే ఏమైనా ఎక్స్టెన్షన్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలా సార్? అవునండి, ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మార్కెట్ ప్లేస్ ఉంటుంది. మార్కెట్ ప్లేస్లో there is a marketplace. Yeah, this is a marketplace. You need to install a Python. Okay, పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలండి. నా దాంట్లో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి. నేను అదే చెప్తున్నా కదా, ఒకవేళ మీరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో సో దట్ ఐ విల్ కరెక్ట్. ఓకే, ఎనీవే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫేమస్ ఎడిటర్స్ ఏంటివి అని అంటే లైనెక్స్ సైడ్. ఓకే, లైనెక్స్ సైడ్ విఐ ఎడిటర్, విమ్ ఎడిటర్ అని రెండు ఉంటాయండి. ఒకవేళ మీరు లైనెక్స్లో వర్క్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ విల్ గెట్ I will show you how to approach all editors. Okay, Visual Studio Code. Okay, Visual Studio Code. This is a VS Code. What I am saying is that is only VS Code. ఒకవేళ మీరు ఇది డౌన్లోడ్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ విజువల్ స్టూడియో అండ్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గెట్ దిస్ వన్. డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుందండి. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్, దట్స్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ మార్కెట్ ప్లేస్. ఇలా ఉంటుందండి ఐకాన్. మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి పైథాన్ అని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మీకు పైథాన్ చూపిస్తుంది. ఇన్స్టాల్ కొట్టాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చూపిస్తుంది కదా, ఇన్స్టాల్ కొడితే ఇట్ విల్ బి కమ్స్ అండర్ యువర్ విఎస్ కోడ్. విఎస్ కోడ్కి అది వచ్చేస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, ఒకవేళ సార్ నాకు విజువల్ స్టూడియో కోడ్ వద్దు, నేను ఇంకా వేరే వాడదాం అనుకుంటున్నానంటే ఆటమ్ ఇస్ ద వన్ మోర్ బెస్ట్ ఎడిటర్. ఓకే, ఆటమ్ అని కూడా ఉంటుందండి. మీరు ఇది వాడుకున్నా ఇట్ విల్ బి గుడ్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ సేమ్ లైక్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో మొత్తము ఏమేమి ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి అండ్ కోడ్ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించిన కొంచెం ఎక్స్టెండెడ్ వర్షన్ కోడ్ని చూపిస్తుంది. యూ కెన్ రైట్ ఇట్. ఓకే, మీకు ఎర్రర్ అర్థమైపోతుంది ఇందులో కూడా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్, సబ్లైమ్ టెక్స్ట్. సబ్లైమ్ టెక్స్ట్. సో మోస్ట్లీ లైక్ విఎస్ కోడ్, ఆటమ్, సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ వీటిని కన్ఫర్మ్గా ఇండస్ట్రీలో వాడతారండి. ఓకే, సో మేము మా ఆఫీస్లో విఎస్ కోడ్ వాడుతున్నాము. మా ప్రీవియస్ ఆఫీస్లో కూడా విఎస్ కోడ్ వాడాము. ఓకే, సో
సో సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ప్రీవియస్ దాంట్లో వాడాము. So these are the like important ones only. It's depend upon organization. So if they don't want to install bigger applications like a spider లాంటి applications install చేయొద్దు అని అనుకుంటే they will go for this one. So you need to click on download. Okay, మీరు download click చేయాలి. download click చేశాక you will get the download setup. Once after clicking that you can able to see this kind of things. ఓకే, అండ్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఒకవేళ మీరు రెండు కోడ్స్ని చూడాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ బటన్ ఉందండి. సో 2 codes at a time you can check. ఓకే, 2 codes at a time you can check. గిట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ వర్కౌట్ చేయడానికి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. లేదు ఒక డిపెండెన్సీ కోడ్ ఉందనుకోండి, డిపెండెన్సీ కోడ్ ఉన్నప్పుడు కూడా చెక్ చేయడానికి చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీవే ఇట్స్ ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ మీన్స్ క్లోజ్ దిస్ విండో. సేమ్ లైక్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్లో కూడా మీకు మల్టిపుల్ విండోస్ చూసుకోవచ్చండి. సో ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ విండో చూసుకునే ఆప్షన్ మీకు ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై లిటిల్ న్యూ, ట్రై విత్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ or VS Code itself. I feel VS Code itself enough for you, but extended version ఇంకా బాగుండాలి అని అనుకుంటే yes you can go for Sublime Text also. Sublime Text లో కూడా మీకు syntax very clear గా వస్తుంది. But what is the problem? You can't compile directly here. Okay, VS Code లో కంపైల్ చేసే ఆప్షన్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ కంపైల్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. యూ నీడ్ టు గో అండ్ టైప్ ఫర్ యువర్ ఓన్. VS Code లో అయినా మీరు ఏం చేయాలంటే పైథాన్ ఆ కోడ్ నేమ్ సెర్చ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఫర్ ఎడిటర్స్. ఓకే, ఎడిటర్కి ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటండి, మీరు టైప్ చేయాలి. మీరు టైప్ చేసి అప్పుడు మీరు టైప్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎంటర్ కొడతారో అప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తుంది. బట్ అదే ఒకవేళ మనం స్పైడర్కి వెళ్ళాము. ఓకే, స్పైడర్కి వెళ్ళాము. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అ స్పైడర్. స్పైడర్ ఇస్ ద ఐడిఈ. ఓకే, స్పైడర్ ఏంటండి, ఐడిఈ. స్పైడర్ కాకుండా ఒకవేళ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అనుకుంటే పైచామ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, పైచామ్. సో పైచామ్ కూడా సింపుల్ అండి, డౌన్లోడ్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో కమ్యూనిటీ వర్షన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ఫుల్ వర్షన్ ఏం అవసరం లేదు. కమ్యూనిటీ వర్షన్ ఇస్ ద ఫ్రీ వన్. సో ప్రొఫెషనల్ వర్షన్ 30 days ట్రయల్ మాత్రమే ఉంది. ప్రొఫెషనల్ వర్షన్ ఏముందని 30 days ట్రయల్ వర్షన్ ఉంది. కమ్యూనిటీ వర్షన్ కూడా ఉంటుంది వీళ్ళది. యా, దిస్ ఈస్ అ కమ్యూనిటీ వర్షన్. ఐ విల్ షేర్ ద లింక్స్, డోంట్ వరీ, షేర్ ఆల్ ద లింక్స్. Yeah, this is like a PyCharm 1 and Visual Studio link also you want, right? So this is a Visual Studio link. Okay, next Atom, if you want Atom link also I will share. Yeah, next is Sublime Text. Anything you can use, guys, I am not denying on that. సో నేను ఆనాకోడా లాంటి సాఫ్ట్వేర్ వేసుకోదలుచుకోలేదు సార్, సింపుల్గా python.exe అని టైప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎస్ అండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఐ థింక్ ఆనాకోడా లింక్ ఐ ఆల్రెడీ షేర్డ్. ఇఫ్ నో వన్ గాట్ దట్, డోంట్ వరీ, పింగ్ మీ అగైన్ సో దట్ ఐ విల్ షేర్ దట్ లింక్ ఆల్సో. నోట్ప్యాడ్ బై డిఫాల్ట్గా సిస్టమ్లలో ఉంటాయండి. ఒకవేళ ఉండకపోతే చెప్పండి, Notepad++ కూడా నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Notepad++ మేబీ ఉండకపోవచ్చు, నోట్ప్యాడ్ ఉండొచ్చు. సో ఐ విల్ షేర్ దట్ లింక్ ఆల్సో నో విత్ Notepad. Okay, I think you all guys got a links, right?
If no one got links, please let me know. I will share individually also. It's not an issue. So now coming back to our IDE part. Okay, IDE part. Just now I clicked on my spider. I got it. So same code. This code only I'm taking. Reload, yes. Okay, next is Control C, Control N. Here Control N means a new window. Control V. Okay, now execute it. సో నాకు చూడండి అవుట్పుట్ ఇక్కడే కనిపించింది. నేను కోడ్ రాశాను. ఓకే, అవుట్పుట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇఫ్ ఎనీ వేరియబుల్స్ ఆర్ దేర్. వేరియబుల్ ఏముందండి, str1 అనే వేరియబుల్ ఉంది. నాకు వేరియబుల్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చూపిస్తుంది. ఓకే, వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత, వేరియబుల్ సైజ్ ఎంత. ఓకే, ఇట్స్ షోయింగ్ వెరీ క్లియర్లీ. నౌ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సమ్ మిస్టేక్, ఓకే, నేను కొంచెం మిస్టేక్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి మీకు రెడ్ మార్క్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ చేశాను. ఓకే, చూడండి. ఎనీవే ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ దేర్. ఓకే, ఇఫ్ సపోజ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్, ఓకే, ప్రింట్ డేట్. maybe because this result is not shown together. చూడండి. సో మీకు ఎలా చూపిస్తుంది, ఫస్ట్ ఆ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంది అని చూపిస్తుంది. ఆ లైన్ని కరెక్ట్ చేయమంటుంది. సో ఆ లైన్ మీరు కరెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లైన్ని కరెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటి అని మీకు ఎలా తెలియాలి. సో నాకంటే ఎర్రర్ ఇక్కడ ఉంది అని తెలుసు, మీకు కూడా ఇది చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ స్క్రోల్ యువర్ మౌస్ టు దట్ ప్లేస్, ఓకే, మీరు మీ మౌస్ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ షో అన్డిఫైన్డ్ డేట్. అన్డిఫైన్డ్ డేట్ అంటే డేట్ని డిఫైన్ చేయలేదు అని చెప్తున్నారు. నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ డేట్ అంటున్నా. ఓకే, ఇంపోర్ట్ డేట్ అంటున్నా. నౌ ఇఫ్ యూ సీ వి గాట్ దిస్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఏదైనా మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ మెథడ్. ఓకే, డేట్ డాట్, ఓకే, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఐ విల్ రైట్ దిస్ ఫ్రమ్ డేట్. ఓకే, ఫ్రమ్ డేట్ ఇంపోర్ట్. చూడండి రికమెండేషన్ ఎలా ఇస్తుందో. ఓకే, ఇంపోర్ట్ అనే రికమెండేషన్ ఇచ్చింది. ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఐఎమ్ హిట్టింగ్ ట్యాబ్. సో నేను ట్యాబ్ హిట్ చేశాను. VS కోడ్లో కూడా ఈ ఆప్షన్ ఉంటుందండి, మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. సో డేట్, డేట్, ఐ డోంట్ నో వాట్ అండ్ ఆల్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ సపోజ్. ఓకే, నాకు ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయో తెలియదు, నేను ఇలా రాసా. ఓకే, డేట్ అన్న రాసా. నౌ డేట్ డాట్ డేట్ టైం. ఓకే, నాకు తెలియదు, నేను ఏదో రాశాను. ఇఫ్ యూ గో హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అన్డిఫైన్డ్ డేట్ టైం. డేట్ టైం లేదు అని చెప్తుంది. సో ఇలా మీకు ప్రతి దానికి ఒకవేళ మాడ్యూల్ ఉంటే ఎస్, ఉండకపోతే నో అని చెప్పి చూపిస్తుంది. ఓకే, కామెంటింగ్. సో కామెంట్ ఏంటి అంటే యాష్ ట్యాగ్, యాష్ సింబల్ మీరు ముందట పెడితే ఏ లైన్కైనా ముందు మీరు యాష్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యాజ్ అ కామెంట్. పైథాన్ దాన్ని పట్టించుకోదన్నమాట. ఓకే, ఇట్ విల్ ఇగ్నోర్. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ దాట్. Okay, anyway, it's a saved code only, but still I am saving somewhere. So Python bash 13. Okay, now this is what IDE test. So whenever you are seeing, okay, akkada click chesinappudu .py and click cheyali, but here you not required to click on anything. But still, how many languages you can save? This many languages you can save. But I don't want to do that. I'm simply clicking on a save. So నేను సింపుల్ గా సేవ్ అని క్లిక్ చేశాను. నౌ I am executing this code. సో సింపుల్ గా నాకు ఇక్కడ ఏముందండి, ప్లే బటన్ ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్ ఉంది అని నాకు ఇక్కడే నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. మాడ్యూల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్. డేట్ అనే మాడ్యూల్ లేదు అని చెప్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ డేట్ టైం. ఓకే, ఫ్రమ్ డేట్ టైం ఇంపోర్ట్ డేట్ అని కొట్టాం. సో నాకు ఏమొచ్చిందండి, క్లాస్ డేట్ టైం డాట్ డేట్. ఓకే, నౌ డాట్ టుడే.
ఓకే, చూడండి రికమెండేషన్ ఎలా వస్తుందో. నాకు ఇవాళ డే కావాలి. సో ఏమొచ్చిందండి, 24/5/31. 24/5/31. నేను చూడండి సింపుల్గా ప్లే బటన్ ఆర్ రన్ బటన్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నా, నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో నో వన్ మోర్ మాడ్యూల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్. ఇంపోర్ట్ క్యాలెండర్. ఇంపోర్ట్ క్యాలెండర్. చూడండి రికమెండేషన్ వచ్చింది. నాకు క్యాలెండర్ యాప్ ఉందా లేదా అని నాకు ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. సో ప్రింట్ క్యాలెండర్. ఓకే, ప్రింట్ క్యాలెండర్. సో నాకు ఏమొచ్చిందండి, క్యాలెండర్కి సంబంధించిన మొత్తం వచ్చింది. సో క్లాస్ వచ్చింది, ఐ మీన్ ఇట్స్ మాడ్యూల్ ఎనీవే. డాట్ నాకేం కావాలండి, ఈ మంత్ కదా. సో మంత్లో ఏంటండి, ఇయర్ 2024 అండ్ డే ఏంటండి, ఐ మీన్ మంత్ ఏంటి, 5th మంత్ కదా. ఓకే, రైట్ ఫర్ 05 or 5. I think it's 5. సో నాకేంటండి క్యాలెండర్ ప్రింట్ అయింది. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేయొచ్చు. 31 ఉంటుంది, ఇవాళ 31. ఓకే, అలాగా మీరు క్యాలెండర్స్ని కానీ డేట్ టైం మాడ్యూల్స్ కానీ అవుట్పుట్ మీరు ఇక్కడే చూడొచ్చు. సో స్పెషల్గా ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి అవుట్పుట్ చూడాల్సిన పని లేదు. ఓకే, అండ్ డీబగ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, సో సంథింగ్ నేను ఈ లైన్లో ఒక మిస్టేక్ రాశాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ మిస్టేక్. I can very simply see this one. Still I am not understanding, as I am new, I don't know what is this red symbol. Okay, or if it is a still error, okay, ఇది ఎర్రర్ కాదు అని అనుకుందాము. సో 1/0. ఓకే, 1/0. 1/0 ఎర్రర్ అండి. ఇట్స్ నాట్ a syntax error. ఇది syntax error కాదు, 1/0. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్. ఏమని వచ్చింది, 0 డివిజన్ ఎర్రర్. 0 డివిజన్ ఎర్రర్ ఏ లైన్లో ఉంది, 12th లైన్. ఓకే, 12th లైన్లో నాకు ఎర్రర్ ఉంది. str1 దగ్గర మనం ఇలా రాసామంట. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఎర్రర్. సో హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్. ఓకే, ఇక్కడ అంటే నాకు 4-5 లైన్సే ఉన్నాయి. ఒకవేళ 100 లైన్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ బి టఫ్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి టఫ్. So if for 10 lines 15 lines errors are there, you can do it very easily. But if you are having 100 lines or 200 lines 500 lines of code is there, then how you will debug. Okay, లేకపోతే 10 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, 10 మాడ్యూల్స్లో ఎలా డీబగ్ చేస్తారు. సో యూ కెన్ కంపైల్ లైన్ బై లైన్. ఇక్కడ చూడండి, నేను F9 ప్రెస్ చేస్తున్నా, కీబోర్డ్లో F9 ప్రెస్ చేస్తున్నా. కర్సర్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏ లైన్లో ఉందండి, 10th లైన్లో ఉంది. ఓకే, 10th లైన్లో ఉంది, నేను F9 ప్రెస్ చేస్తున్నా. నాకు ఒక్క 10th లైన్ అవుట్పుట్ మాత్రమే వచ్చింది. ఓకే, అండ్ కర్సర్ వెంట్ టు 11th లైన్. కర్సర్ ఎక్కడ ఉందండి, నాది ఇప్పుడు 11th లైన్లో ఉంది. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ F9 ఫ్రమ్ మై కీబోర్డ్. ఓకే, నా కీబోర్డ్ నుంచి F9 ప్రెస్ చేస్తున్నా. ఆ లైన్కి అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది, ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఓన్లీ. ఆ లైన్కి అవుట్పుట్ ఏంటండి, ఆ లైన్కి అవుట్పుట్ నాకు ఇది రావాలి. సో నెక్స్ట్ లైన్, నెక్స్ట్ లైన్ దగ్గర నాకు ఎర్రర్ ఇచ్చేసింది. సో ఐ కెన్ ఈజీలీ ఫిగర్ అవుట్. ఓకే, ఐ కెన్ ఈజీలీ ఫిగర్ అవుట్ విచ్ లైన్ హ్యావింగ్ ఏ ఎర్రర్. అర్థమవుతుందండి. ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా, అర్థమవుతుందా, లేకపోతే బాల్ బౌన్స్ అయిపోతుందా? నో, అర్థం కూడా కావట్లేదా? ఓకే సార్. ఏంటండి నాది మన మ్యూట్ అయిపోయిందా ఏంటి? మై స్పీకర్ డ్యామేజ్ రా. ఒక నిమిషం. ప్లీజ్ ఆన్.
నుంచి ఉన్నారా అండి? అప్పటి నుంచి సార్ కంటిన్యూస్ గా అట్లా కొడుతున్నా అంతే. సార్ సార్ వినిపిస్తుందా సార్ వీరికి? వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. ఇంతకుముందు ఏం అడిగానండి, వినిపించిందా? అర్థమవుతుందా లేదా అని అడిగారు కదా సార్. ఆ? పడుకున్నారా అర్థమవుతుందా లేదా అని లేదా? అడిగా నేను. అరే దేర్ గైస్, అసలు మనం ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామండి? ఐ విల్ గో విత్ ఎడిటర్స్ కుమార్. ఎడిటర్స్ ఆ? ఎడిటర్స్ సార్. బాలయ్య గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, వెంకటేష్, యా బ్రో, మనం ఏ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామండి? జై బాలయ్య. జై బాలయ్యనా? ఓకే. ఓకే, చరణ్ అన్న, వాట్ ఈస్ ద టాపిక్? బాలయ్య టాపిక్ అన్న. బాలయ్య టాపిక్ అయినా మీరు సింక్ లో ఉన్నారు. గుడ్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు ఏం చేస్తున్నామండి? వీఆర్ లుకింగ్ అబౌట్ ఐడీస్ అండ్ ఎడిటర్స్. సో ఎడిటర్ కి ఐడికి తేడా ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద అవుట్పుట్ వెరీ క్విక్లీ. ఓకే, and you can compile each line. Okay, you can compile each line separately. IDs వాడితే అన్ని IDs లో ఆ ఫీచర్ ఉండకపోవచ్చండి, బట్ వాట్ ఎవర్ పైథాన్ IDs we are using, that is having that feature. Okay, and inbuilt libraries ఆల్రెడీ ఉంటాయి. you need not to worry about anything. ఓకే, బట్ అదే నోట్ ప్యాడ్ లో కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో కానీ ఎనీ అదర్ ఐడి ఎడిటర్స్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫీచర్. క్లియర్ కదా? ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ అసలు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారా? ఇంత మరి ఒక 1 hour వెయిట్ చేసుకొని మనం చెప్పుకుంటున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ ద, ఓకే ఇట్లా కొడితే తప్పు కదా, పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో అన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడగకపోవచ్చు అండి, డోంట్ వరీ, బేసిక్ లెవెల్లోనే అడుగుతారు. సో కంట్రోల్ F, ఎడిటర్. ఓకే, ఓకే, how I can go back? Editor and IDE. So it is not matching, but still okay, లేకపోతే ఒక IDE నే టైప్ చేద్దాం, IDE. okay, it's not showing here. Next, outside provides not this one, hides not this one, provides not this one. okay, ఈ వెబ్సైట్ లో it's not given. okay, ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లేదు. నెక్స్ట్ I will go with some other one. okay, better integrated. okay, editor. okay, maybe you search for that. డెఫినెట్ గా బేసిక్ లెవెల్లో అడిగే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడిటర్ అండ్ ఐడి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎడిటర్ అండ్ IDE? ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఎడిటర్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద IDE? మీకు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఎందుకు ఇదే వాడాలి, ఎందుకు వాడకూడదు, ఇక్కడ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ షేరింగ్ దిస్ లింక్. ఓకే,
Oh, sorry, I shared in wrong window. Yeah, that's fine. Now coming back to our topic. సో ఎడిటర్స్లో మెయిన్గా వాడే ఎడిటర్స్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్, మ్యాక్లో కూడా నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ వాడచ్చండి, సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ అండ్ విమ్ ఎడిటర్ ఆర్ విఐ ఎడిటర్ ఫర్ లైనెక్స్ వర్షన్స్. ఓకే, లైనెక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ వర్షన్స్. నెక్స్ట్ ఐడీస్. ఓకే, ఐడీస్ దేనికి వాడతామండి? ఐడీస్ వి విల్ యూజ్ ఫర్ కోడ్ కంపైలేషన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఓన్లీ. Getting right, everyone? Yeah, bro. Okay. Okay, install any one of the IDE or editor, anything is fine. Okay, but better I will suggest you install Anaconda first. After installing Anaconda, you are feeling Anaconda is not that much friendly or user friendly, then try to install some other things. Okay, now we are going back to our topic. Okay, so till here you are clear, right? First program already we completed. Okay, first program we already completed, that is called hello world. Okay, next, the next topic is called variables. So better what I will do, I will stop the session here. Okay, variables topic అన్నది మనము రేపు కంటిన్యూ చేద్దామండి. ఓకే, ఎందుకంటే 9 minutes ఉంది. సో 9 minutes టాపిక్ ఎలాగో కంప్లీట్ చేయలేము. సో బెటర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ డ్రాప్ ద సెషన్ హియర్. ఓకే, ఇంకో 4-5 days ఎక్కువైనా ప్రాబ్లం లేదు కదండి? ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందా? సార్ మీరు 60 days కమిట్మెంట్ ఇచ్చారు. ప్రాబ్లం లేదు బ్రో. Thank you guys. So I'm stopping the session here. Once after recording, I mean uploaded to YouTube, I will give you